Now, verse 31 to 42. Meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, eat something. But he said to them, I have food to eat that I know nothing about. Then his disciples said to each other, Could someone have brought him food? My food, said Jesus, is to the will of him who sent me and to finish his work. Do you not say, 4 months more and then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even now the reaper draws his wages. Even now he harvests the crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Thus the saying, one sows and another reaps, is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them. And he stayed 2 days. And because of his words, many more became believers. They said to the woman, We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world. 31절에서 42절의 내용입니다. Meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, eat something. 자, 그러는 사이에 제자들이 예수님께 재촉합니다. urged him. 재촉하다, 강권하다는 뜻도 되고 urged him. recommend보다 약간 강한 의미에서 urged. Rabbi, eat something. 그러니까 예수님께서 이제 오랜 시간 동안의 여행에 피곤한 상태에서 이 여인과 대화를 하고 있으니까 이제 배고픈 걸 알고 있겠죠. 그래서 eat something. 선생님이시여, 우선 좀 드십시오 하는 그런 이제 말씀인데, eat something. 출출한데 뭔가 좀 드시고서 말씀하시지요 하는 그런 권면의 내용입니다. But he said to them, I have food to eat that you know nothing about. 그러나 예수님께서 그들에게 답변하시기를, I have food to eat that you know nothing about. 나는 너희가 알지 못하는 양식이 있느니라, 이렇게 말씀하세요. I have food to eat. 그러니까 제자들 입장에서는 이 양식이 뭔지에 대해서 아직 이해를 못하겠죠. 그러면서 이제 앞에 설명을 밑에 설명합니다. Then his disciples said to each other. 그러자 제자들이 서로 이제 말하기를, Could someone have brought him food? 누군가 예수님께 그러면 양식을 갖다 드렸는가? 이렇게 서로가 이제 물어보는 겁니다. 34절, My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. 여기서 예수님께서 하신 말씀은, 나의 양식은 너희들이 생각하는 어떤 physical food가 아니라 어떤 영적인 의미에서 spiritual food, 영적인 양식을 나는 의미하는데, 그것은 바로 나를 보내시고 또한 그 보내신 일들을 마무리하도록 하시는 그분의 뜻을 행하는 것이 바로 나의 양식이다라는 그런 의외의 답변을 하십니다. 그러니까 여기서 예수님은 항상 그 아버지를 존중하는 그런 표현을 늘 쓰십니다. 그러니까 예수님은 단지 그 아버지의 뜻을 행하는 자다라는 말씀을 지속적으로 요한복음에서 하시는데, 그러므로 여기서 이 예수님의 그 표현은 내가 가장 중요시하는 것은 my food 하는 것은 여기 어떤 의미에서 보면 나의 가장 중요한 my task, my mission is to do the will of him who sent me and to finish his work. 아버지께서 뜻을 두시고 행하시는 그 일을 마무리하는 것, 이 땅에 와서 행하도록 하신 그 일을 마무리하는 것이 바로 나의 양식이다. 다른 의미에서는 나의 사명이다라는 뜻을 여기서 이제 표현을 이렇게 하신 겁니다. 그러니까 제자들이 생각하는 어떤 육적인 physical food, 육적인 양식에 대해서 예수님은 다른 차원에서 spiritual food, 영적인 양식에 대한 표현을 이렇게 이제 설명하시는 거예요. Do you not say 4 months more and then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. 너희들이 이렇게 말하지 않느냐? 4 months more. 이제 앞으로 이 시즌, 현재의 시즌으로는 이제 그 이스라엘 중동 지역에서 열매를 초실절을 약 4개월 정도 남겨둔 그런 시점에서 말을 하고 있다, 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요. 4 months more and the harvest. 처음에 어떤 수확을 하기 전에 이제 봄철인데 약 4개월 정도 후면은 이제 수확을 할 때가 되지 않겠는가, 이런 말씀을 지금 하고 계시는 겁니다. 현실적인 상황에서 이제 그걸 설명하시는 거죠.
그러면 이제 이스라엘 백성들이 얘기하는 초실절 수학의 계절에 지금은 약 4개월 정도 미리 앞에서 이제 얘기하는 그런 내용으로 우리가 볼 수가 있어요. I tell you, open your eyes and look at the fields. 내가 말하오니 너희 눈을 들어서 들판을 보라 이거예요. Open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. 이제 수확을 하기에 이미 다 물이 익었다. 이런 말씀하시는데 물론 여기서도 마찬가지로 예수님은 영적인 의미를 여기서 내포한 그런 표현을 하시는 겁니다. They are ripe for harvest. 들판을 바라보면 들판에 이제 모든 그 열매들이 물이 익어서 이제 수확을 할 때가 가까이 다가온 것을 여기가 볼 수가 있는데 시대적으로 봐도 마찬가지로 지금 이제 구원의 시기가 무르익었다라는 말씀을 지금 예수님께서 비유적으로 하고 계신 겁니다. They are ripe for harvest. 36절 Even now the reaper draws his wages, even now the harvest, the crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. 자, 그래서 여기서 reaper와 sower에 대한 그 말씀을 지금 이제 하십니다. 그 추수를 거두는 자, reaper, 수확을 거두는 자가 draws his wages, 그의 삭슬 임에 취하고 있다는 얘기입니다. reaper draws his wages. draw 하면은 take라는 그런 의미죠. takes his wages. The reaper, 수확을 거두는 자가 이미 그 삭슬 받고 있는데, 그래서 예수님께서 말씀하시고자는 영적인 열매에 대해서 얘기합니다. 영생을 위한 그 열매를 수확을 하고 있다라고 설명하고 계세요. 영적인 영생을 위한 수확. 영생을 위한 수확이라는 것은 예를 들어서 영생을 위한 salvation, 구원의 사역이 본격적으로 이제 시작이 되고 있다라는 걸 설명하고 있습니다. So that the sower and the reaper may be glad together. 그러므로 이 씨앗을 심는 자와 열매를 거두는 자가 함께 즐거워한다라는 설명하시는데, 그러면 여기서 sower와 reaper는 누구냐 하는 것입니다. 물론 여기서 본원적으로 근원적으로 본다면 sower는 예를 들면은 말씀을 주시는 자 아버지 하나님을 볼 수가 있고, reaper는 이 땅에 오셔서 그 구원의 사역을 하시는 예수님으로 볼 수가 있어요. sower, father, reaper, the son. 그러나 또 다른 의미에서 보면은 이 땅에서 말씀을 주신 자는 예수님이고, 또 열매를 거두게 하는 자는 제자들, 또 다른 의미에서는 그리스도인들이라고 이렇게 해석을 해도 무난할 것 같습니다. sower and the reaper, 말씀을 심는 자와 또 그 열매를 거두는 자. 근원적으로는 아버지께서 이 세상에 말씀을 주셨고, 또 이 땅에 오셔서 열매를 거두는 자 예수님을 지칭해서 하는 말씀으로 볼 수가 있고, 다른 한편으로는 이 땅에 오셔서 말씀을 선포하신 예수님과 또 말씀을 받고 나가서 복음을 전해서 열매를 맺게 하는 전도자, 또 제자들, 그리스도인들로 우리가 해석을 해도 무난하리라고 봅니다. 37절 Thus the saying, one sows and another reaps is true. 그러므로 이러한 말이 응하였다라는 뜻입니다. 한 사람은 심고 다른 한 사람은 열매를 거둔다라는 말이 사실이다라는 것이죠. Thus the saying, one sows and another reaps is true. 그래서 바울도 말하기를 아볼로의 모든 사역들을 비유하면서 바울도 이제 얘기를 합니다. 아볼로는 예를 들어서 심고 나는 물을 주었다. 아니면은 아볼로는 이제 물을 주는 자요, 나는 심는 자의 역할로서 서로가 함께 sower와 reaper의 역할을 해서 열매를 거두게 한다라는 그 표현을 한 적이 있습니다. One sows and another reaps. 그러니까 한 사람이 모든 것을 다 하는 것이 아니라 우리는 동역자로서 때로는 어떤 사람은 심는 자, 말씀을 심는 자, 전하는 자의 역할을 하고, 어떤 사람은 말씀을 통해서 그 사람들을 양육하는 일. 그러니까 이거는 예를 들면 evangelism과 discipleship, 전도와 제자 사역이 어떻게 보면 같이 함께 간다는 의미로 이제 설명을 하고 있는 거나 마찬가지예요. One sows and another reaps. 어떤 사람은 복음을 전하는 역할만 감당하고, 다른 한 사람은 그 복음을 들은 사람을 제자화를 통해서 그 자라나게 하는 그런 일을 하는 사람들이 이제 있기 때문에 우리는 결국 하나님 안에서 서로 동역자로서 그 일을 한다는 것입니다. 38절 I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work,
and you have reaped the benefits of their labor. 자, 그래서 이 예수님께서 제자들에게 이런 말씀하세요. 너희가 이제는 수확을 거두는 자다라는 말씀하십니다. I sent you to reap what you have not worked for. 너희가 이미 행한 그 일은 아니지만은 그 남이 해놓은 그 일에 대해서 너희는 이제 추수의 일들을 하는 역할을 하도록 내가 보내었다라고 이제 설명하십니다. Others have done the hard work. 여기서 other는 이제 어떤 사람을 지칭하는 건지 우리가 알 수가 없어요. 이 제자들보다 앞서 와서 복음을 전한 자들이 있겠죠. 구약의 선지자들도 될 것이고 또 세례 요한도 될 것이고 이런 사람들이 이미 복음을 편만하게 전하는 역할을 한 그 위에 You have reaped the benefits of their labor. 자, 그들이 수고한 열매를 너희가 이제 거둔다라고 설명하고 있는 겁니다. You have reaped the benefits of their labor. 그들이 수고한 열매를 너희는 이제 거두는 역할을 하게 되었다. 38절의 의미의 백그라운드는 예를 들면 구약의 선지자들이 하나님의 말씀을 대언하면서 이미 복음을 전하는 역할을 했기 때문에 이제는 그 복음을 통해서 너희가 이제는 한 사람 한 사람 믿는 자들을 주께로 인도하는 그 수확에 참여하는 자가 되었다라고 설명하고 있는 겁니다. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. 자, 이 사마리아에 있는 많은 사람들이 이제는 와서 그 예수님을 믿게 되었습니다. 왜냐하면 because of the woman's testimony. 그 여자의 그 증거, 예를 들면은 그 여자의 과거에 대한 모든 일들을 아주 정확하게 얘기하신 그 예수님이 바로 메시아, 마사이어, 아니면 크라이스트가 아니겠느냐라고 고백했던 것처럼 바로 그분은 내가 생각하는 그 이상의 어떤 메시아나 아니면 그리스도다라고 이렇게 전도를 했는데 이제 그 사마리아에 있는 사람들이 와서 직접 보고 듣고 믿게 되었다는 것입니다. 40절. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. 그러자 이제 많은 사마리아인들이 예수님께로 와서 urged him to stay with them. 그러니까 urge란 말을 이제 많이 쓰는데 여기서는 이제 뭐 recommend, suggest의 어떤 단순한 권유의 차원이 아니라 거의 반강제적으로 이제는 그 동네에 머무르도록 그렇게 요청을 하는 겁니다. 그러니까 예수님께서 하신 많은 일들을 보게 되니까 이것은 보통 사람이 아니다. 분명히 어떤 선지자적인 그러한 인물이든가 아니면 하나님께서 보내신 세상의 메시아일 수도 있다 하는 그런 기대감 때문에 이제 억지로라도 예수님께서 그 마을에 머무르기를 원하는 겁니다. And he stayed 2 days. 그래서 예수님께서 이틀 동안을 거기에 유하십니다. And because of his words, many more became believers. 그 예수님의 말씀 때문에, 예수님의 선포하시는 그 말씀 때문에, 진리의 말씀 때문에 many more people became believers. 보다 많은 사람들이 이제는 믿는 자가, 추종자가, 신자가 되었다는 것입니다. The truth. truth 속에는 하나님의 말씀의 능력이 있기 때문에 이것이 결국은 사람들을 변하게 하는 것입니다. 그래서 그 말씀이 전포될 때 말씀 속에 내재하는 하나님의 두나미스, the power of God, 이것이 change the people inside out. 사람들을 내적으로 변화시키는 그러한 강력한 힘을 발휘하게 되는 것입니다. 42절. They said to the woman, We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves. And we know that this man really is the Savior of the world. 여기서 아주 놀랄만한 그 사람들의 고백이 나옵니다. 이제 우리가 믿는 것은 We no longer believe that just because of what you said. 우리가 믿는 것은 당신이 말한 그 때문에 믿는 것이 아니라 Now we have heard for ourselves. 우리 스스로가 이미 그 말씀을 들었기 때문에 And we know that this man is really is the Savior of the world. 이 고백이 놀랍죠? 이제 이 말씀을 듣고 변화된 사람들이 고백하는 것은 국적으로 그분은 바로 세상의 구세주입니다 하는 고백을 하게 된다는 것이죠. 이것이 결국은 복음 전도의 가장 궁극적인 마지막 결론이 되는 그런 말씀입니다. You are the Savior of the world. Yes, Jesus is the Savior of the world. Yes, you are the Creator. You are the Messiah. You are the Christ. You are the Savior of the world. 그리스도로 말미암아 구원을 받은 사람이라는 징표가 된다는 얘기입니다.
그런데 여기서 간과해서는 안 되는 것은 이 여인의 역할입니다. 여인이 전도자로서의 역할을 감당했기 때문에 결국은 이 사람들이 이 말씀을 들을 수 있는 기회가 이제 오게 된 것이고, 또 말씀을 통해서 이들이 변화받는 일들이 생기게 된 겁니다. 변화받고 나자 공적으로 마지막 고백은 Jesus is the Savior of the world. 이것이 우리 복음 전도의 전체적인 하나의 맥락이요, 전체적인 하나의 과정이라고 우리가 볼 수가 있는 것입니다.